आजिठु जीवनर प्रति घड़ीर आनंद नियंतु आजिठु मनर एक नुआ शांति पांतु एहा ही समय बदलिबार एहा ही समय किछि करिबार एबे नियंतु आनंद दैनंदिन जीवनर आजिर मालिका दग्ध हेले तिक्त नुहे मु अति शीघ्र गत भागर एक संक्षिप्त विवरणी देवाकू चाहे कारण मु भावे यह जानिमा दरकार आमे केउठी थिले केतेक मुख्य कथा मु कहिथिली जहाँ मु चाहे आपण न हरांतु। प्रथमतः यार माने कौन दग्ध हेबा आमे अग्नि दग्ध हेबा विषय कहूनाऊ आमे कहूचु शोषित हेबा विषय प्रवंचित प्रतारित इत्यादि कष्टदायक कथा विषय जहाँ लोके करती। गत थर मु कहूली जे बोध हुए 70% लोक माने कौनसी निर्दिष्ट समय रे एपरी एक कौनसी क्रिश्चियन सम्मेलन रे काहा प्रति क्रोधित आपण कहती ओह मु ताहा विश्वास करे ना जहा हेउ मु 25 वर्ष काल प्रचार करुच्ची आउ जेबे भी मु कहिची तिक्तता द्वेष अक्षमणीयता विवाद विघ्न विषय आउ शिक्षा शेष रे दोषी अनुभव करथिया समस्त को कहूची जे तांको जीवन रे केही अछि जाहाकू से माने क्षमा देवा दरकार। मु केबे भी कौनसी सभा रे थरुटिए भी 70% रु कम लोकंकु पाइनी। प्रार्थना पाई उठिवार यह एक समस्या यहाकू संभालिवा कथा कारण जदि आमे शिखुना किपरि दुर्व्यवहार पाइबी ईश्वरंको उपरे ता छाड़ी देवा जदि आमे सब किछि निजे सजाड़िबा को चेष्टा करिवा आउ आम जीवन रे द्वार से सब लोकंक पाई बंद कर देवा जे आम अनुरूप व्यवहार करि नाहंती तेबे आमे शर्तहीन प्रेम रे आचरण करूनाहु। अनेक लोकंक जीवन रे मूल थाए सांड्रा मते मो उपकरण दरकार अनेक लोकंकर मूल अछि मु जाने तुमे सेठी प्रसादन रे व्यस्त गत राति रे से कहला ओहो ना मु आदो प्रसादन करनी। अनेक लोकंकर जीवन रे तिक्ततार एक मूल थाए आपण जानती एक मूल हेउची जहा कि माटी भितरे थाए यह बाहर को बाहरी रहे ना प्रत्येक मूल पाई एक फल अछि। क्रिश्चियन माने फल को संभाळिवार चेष्टा रे व्यस्त रुहंती हेले आपण मूल को न संभाळले यह सर्वदा बाहरिबो अन्य केउठी सर्वदा अन्य भाषा रे आपण तिक्त कारण आपणक पिता शोषण कले किंबा आपण तिक्त कारण आपणक माँ को परपुरुष सह संबंध थिला आउ से परिवार छाड़ले आपण बुझी पारनांती से आपणक सह ताहा किपरि करि पारले आपणकू त्याग करा जाइथिला ग्रहण पाई आउ आपण ताहा बुझी पारंतिनी किंबा बोध हुए आपण तिक्त कारण आपण किछि पाई प्रार्थना कले हेले ताकू पाइलेनी। तिक्तता आपणक जीवन को विषाक्त करे यह आपणकू आंबेला करे। लोके जे ईश्वर को प्रेम करती ताको जीवन रे मंद फल चाहंतिनी हेले तांको ख्रिस्टियन जीवन रे अधिकांश समय से माने फल को संभाळिबारे बितांती आउ से माने केबे भी जानतिनी समस्यार प्रकृत मूल को प्रकृत रे आपण तिक्त कारण केही आपणक पिलाने आपणक शोषण कले हेले एबे आपण से सब खराब व्यवहार प्रकट करछंती लोकंक सहित चली पारु नाहंती क्रोधित अति क्रोधित सहजरे विघ्न प्राप्त चलिवा पाई कष्टकर संवेदनशील आपण रखती आपण वाक्य शुणती जे आपण को सेपरी हेबा कथा नुहे तेणु आपण निज जीवन रे एई मंद फल को बदलाइवा को चाहंती हेले आपण थरुटिए भी मूल को संभाळंती नाही। देखंतु आमे भाबु जदि आमे कौनसी समस्या ठारू शारीरिक भावे दूरेई जीवु तेबे से समस्या आउ रहिब नाही। तेणु आमे ख्रिस्टियन भाव रे व्यस्त रहू एई क्रोध थारू मुक्ति पाइबा पाई अधिक धैर्यमान हेबा पाई बाध्य हेबा पाई
ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଈଶ୍ୱର? ମୁଁ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଠୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରୁ କେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଛି କି? କେବେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି ଯେବେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହା କେଉଁଥିରୁ ଆସୁଛି? ଆପଣ ଏକ ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏନି। ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହର ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ବି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏନି। ଆପଣ ପିଆଜ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏନି। ସେଠି କିଛି ସଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଉପରେ କକ୍ଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଶକ ପକାଇବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କିଛି ଉଷୁମ ସାବୁନ ପାଣି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ପରିବା ଡ୍ରର କାଢ଼ନ୍ତି, ମାଂସ ଡ୍ରର କାଢ଼ନ୍ତି, ଫ୍ରିଜର ତଳେ ଥିବା ନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ସଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କମେ ନା। ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଟାଣି ବାହାର କରନ୍ତି, ଫ୍ରିଜକୁ ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଫ୍ରିଜ ତଳେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଆପଣ ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ଆବର୍ଜନା। ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ତେଲିଆ ପାଣି ଯାହା ଭୀଷଣ ଗନ୍ଧାଏ। ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମର ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭରା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ମନୋବୃତ୍ତି ଗନ୍ଧାଏ? ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି? ନା। କିମ୍ବା ଆପଣ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ 50 ବର୍ଷ କାଳ କକ୍ଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଶକ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ଏଡ୍ ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଅନେକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦରକାର କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ପୁରୋଧା ହେବାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆଉ ପୁରୋଧା କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିବା ଯଦ୍ୱାରା ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଣେ ପୁରୋଧା ହେବା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଭାବେ କେବେ କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ନାମ ଆଗରେ ଏକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଉପାଧି ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଅଛ। ଯାକୁବରେ କୁହାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦିନେ ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଜୟସ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 150 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କେହି ଭଣ୍ଡ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଲୋକମତର ବିପରୀତରେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିତୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାମୂହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନା। ବାଇବଲ କହେ କିଛି ବି ଏତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଏତେ ଗୁପ୍ତରେ କୁହାଯିବନି ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଘର ଛାତ ଉପରେ।
ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ କାରଣ ଅନେକ ଥର ଜାଲ ପକାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ମାଛ ଧରି ପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗଭୀର ଜଳରେ ଜାଲ ପକାଅ, ତୁମ ଆଶା ଅନୁରୂପ ମାଛ ଧରିବ। ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଶରୀର ଏହିପରି କି ବୋଧ ହୁଏ? ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଶରୀରର କୁଶବିଦ୍ଧକରଣ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା ହୋଇ ତରଳ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଏକ ଜିଦିଆ ଇଚ୍ଛାକୁ ନୁଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଡରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, କେବେ ବି ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସଂଶୋଧନକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ଶିଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନେ ପାଇବେ ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯିବା। କେତେଜଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ମୁଁ ଏକ ମାଳିକା କରିଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମାଳିକାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଁବାଳୁଆ ପ୍ରଜାପତି ହେବା ବିଷୟରେ। କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବାହାରୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ କାମ କରିବା ପରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକୃତିରୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ଦେବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହେବ ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମୋ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିଏ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଭିଲାରେ ଏହା ଏକ ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏହି କଥା ସାଁବାଳୁଆ ବିଷୟରେ। ସାଁବାଳୁଆ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଯେବେ ଯେବେ ସାଁବାଳୁଆ ଅଗଣାରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ମାଟିରେ ଗାତ କରି ପଶିଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ କରନ୍ତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହେବା କଥା। ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ। ସାଁବାଳୁଆ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଲୁଚିଯାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲୁଚିବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଓଠକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟଭୋଗ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହୁ? କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁ ସେମାନେ ଆମର ପୀଡ଼ା ହରଣ କରନ୍ତୁ। ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି, ହେଲେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହା ଗୁରୁଣ୍ଡି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଜାଲ ବୁଣେ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିସ୍ମୟକର ପାଇଲି ହେଉଛି ଏହି କୋଷା ଭିତରେ ସାଁବାଳୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଳେଇଯାଏ। ଯାହା କିଛି ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ତାପରେ ସେଠିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଗଣନ୍ତି। ଆକାର ଦିଅନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଜାପତିକୁ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାପତି ଏକା ପରି ହୁଅନ୍ତିନି? କେହି ବି ତାର ଉଡ଼ିବା ନମୁନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତିନି। କାରଣ ଯେବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ
ଆପଣ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଆପଣ ପରେ କ'ଣ କରିବେ। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚଳିବାକୁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବାକୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ସହ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେବେ ବି ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି। ଆଉ ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆଣିବେ ଏକ ପୁରସ୍କାର। ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଂଶ କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଅଂଶ କରିବା। ମୁଁ କହୁଛି କି ଖାଲି ଚୁପଚାପ ପଡ଼ି ରହି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନା, ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ସେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ହଁ, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବୋକା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବିଷୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗୀ ଯାହା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଉଲ କହିଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଯାଜକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ୟାତି। କାରଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଖ୍ୟାତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଘଟେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହରାଇବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ହରାଇବେ। ଲୋକେ ଧର୍ମ ଉନ୍ମାଦ ଡାକିବେ। ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ବିହୀନ ଲୋକ। ଆମେନ୍। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଦିନ ଆସିବ ଯେ ବେତନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର ଓ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜୋସେଫଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଓ ହଁ, ଏହା ଘଟେ। କଷ୍ଟ ସହି ନିଜକୁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ତିକ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଉତ୍ତମ କିମ୍ବା ତିକ୍ତ। ଚୟନ ଆପଣଙ୍କର। ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବେ। ଚୟନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କହୁଛି ଚୟନ ହେଉଛି ମୋର। କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଷୟ। ପରସ୍ପର ସହ ଚଳିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିନା ଚଳିପାରୁନା। ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କରୁଥିବା ଦିନ ସେମାନେ ସେଠି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରରେ କିରାଣୀକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ପଇସା ନେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କେମିତି? ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ରତାରେ ନଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଖାଲି ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ରତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କେହି ଜଣେ ଆସେ। ଓ ହଁ, ଉତ୍ସାହ ଦରକାର କରୁଥିବା ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି? ସମାଲୋଚନା।
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କ୍ରିସମସ୍ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଦି ବା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। କେହି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ 50ଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବିଘ୍ନ ପାଇବାକୁ। ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ତ? ଆପଣ ଏକ କାଗଜ କଲମ ନେଇ ପ୍ରତିଥର ବିଘ୍ନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଅନେକ ଶୈତାନ ହାତରେ ଖେଳନା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଦଳିବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି କିଏ ବଦଳିବ? ଆପଣ ବଦଳିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜୟ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜୟ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ମଝିରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ, ବରଂ ଏସବୁର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଗୌରବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ତିକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନ ଘଟିଲେ ବି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ସମୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ମହାନ ଲାଗେ। ମାନେ ଏହା ସେପରି ରହିବ ଯୀଶୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ ଲୋକ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବେନି। ସାଙ୍ଗ, ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପିଲା। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଯେତେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ସର୍ତ୍ତହୀନ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ଭାବେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଣରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅକାମୀ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ହେବ। ତିକ୍ତତାକୁ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଦେବା। ଅନ୍ୟାୟ ସହିବାକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ରଖିବାକୁ, ସେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେଉଛି ଶିଖିବା କିପରି ଦଗ୍ଧ ହେବେ ହେଲେ ତିକ୍ତ ହେବେନି। ଜୟସ୍ ମେୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ